नारायण सवारे कथा सांभળી आपे भगवान शिव ने पार्वती पूछे से भगवान मानव सुकाम बने भगवान ने अवतार लेवानुं कारण शू। भगवान शंकरे कहूं घणाय कारणों से पण हूँ तमने बे चार कारण बताऊं। पहलू कारण जय विजय, जरा ध्यान थी सांभळजो। संत भगवान ना दर्शन करवा जाए से संतों नु अपमान कर्यु। संतों साप आपे कि जो भगवान ना मंदिर में तमे हखना न रहो, प्रभानी पूजा पाठ करता तमने शांति न मळे, ईश्वर नो तमने डर न होय तो तमारे मानव बनी जीवनो कोई हक नहीं। जाओ राक्षसो बनी जाओ। बन्ने भाई घबराई गया, प्रार्थना करी हमने क्षमा करो। भगवान आया, भगवाने पण कह્યું प्रभु हे संतो आना पर दया करो, हमारा बहुत प्रिय नौकर छे, विश्वास पात्र छे, एनी भूल थई। संतो ते कह્યું कि भाई कोईना घरे गृहस्थीना धर्म से तमारा घरे कोई पण आवे, खास साधु ब्राह्मण अतिथि बनीने आवे, जेनी कोई तिथि नक्की न होय, अचानक आवे एने कंईक आपो, ना आपो तो कई नहीं, एनो अपमान न करो। मानस ने पासे कदी मानस नहीं आवतो। पोरबंदर नो खारवो पोतानी पत्नी ने कहे से नाव में बैठो ने पछी याद आव्युं हूँ तने कहेवा आव्यो छुं, गामनी बहार आपणुं मकान छे धाबा वाळुं, चार रस्ता पड़े, कोई आमथी आवे, कोई आमथी आवे, कोई आमथी जाए, कोई आमथी आवे। तारो दरवाजो खखड़ावे तो ने पाणी पाजे। भगवाने आपणे खावानुं बहु आप्युं पण खानार नथी। मुंबई जाओ छुं, दरिया में तोफान आवे, नाव उल्टी जाए, कदाच पाछो ना आऊं तो माटे हे देवी तमने हूँ कहवा आव्यो छुं। आपणा देश में स्त्री ने धर्म पत्नी कीधी। शुं काम? कि पति ने धर्म ना काम में संभळावे छे। तमने कोई कीधुं धर्म पतो, कारण के एनुं बधुं पति गयो आपणो। आ धर्म पत्नी से धर्म ना कार्यों में मानव ने आगळ लगावे छे। गृहस्थी नो प्रथम धर्म से 12 महीनो 1 महीनो के तीर्थ में जाओ। शंकर भगवाने सौ पहला जगत में लग्न कर्या। तमने ने मने बताव्युं पोतानी पत्नी ने दक्षिण भारत अगस्त्य ऋषि आश्रम पर आया, कथा सांभળી, तमे जोई गया। गृहस्थ नो धर्म छे, तमारे घरे कोई आवे बने तो आपो, एने आवकारो, बे शब्दों आपीने सारू। माणसनी पासे कोई आ रुपया जेनी पासे वधी गया ने एने बोर्ड लगाड्या शहर में, कूतरा थी सावधान। हमने खबर छे तू ज कूतरा जेवो छे। कूतरा तो बेचारा बहुत डाया छे माणस करता, एने घरे शुं जावुं? आवत ये हर्षे नहीं नैनो मा हो न नीर, तुलसी वाहन जाइए चाहे कंचन बरचरी। करोड़पति होता ना घरनो, एवा तो कीड़ा मकोड़ा गड़े दुनिया में मरी रहा, कोण पूछे छे? जेनी पासे जईए बे शब्दों न बोले, आपने देन हसे नहीं, आवकारे नहीं, एना रुपया ने शुं भटका भरवाना होय? कूतराए रुपया नहीं खाता, जरूर छे पण एटली हदे तो नहीं। एक गामडानी बेन शहर में जती रही ने मकान पवणी नोखा थई गया। महीनो चालू पछी बोले नहीं, बेमांथी कई शियाळानो समय हतो ने ते तगारामां देवता नाखीने तापता था, बोले नहीं बेमांथी कई। एकनो मोढुं आम ने एकनो मोढुं आम, એટલે તગારામાંથી તીખારો ઉડીને પેલા આદમીના ધોતીમાં પડ્યો। તો કપડું બળે તો વાસ આવે ને, એટલે પેલી બાઈને વાસ આવી। પેલો બિચારો ટેન્શનમાં કરતા બાવા બની ગયો, તારો ક્યાં પૈણ્યા, આ તો બહુ ઊંધું થઈ ગયું, મારા બાપે પરાણે ઘોડે ચડાવ્યો, એ વિચારમાં લાગ્યો। પેલું ધોતિયું બળે એટલે બાઈની નજર કે બોલે નહીં, એટલે કીધું કોઈના બાપાને ધોતિયું બળે, આપણા બાપાને શું જાય? પેલો કે પણ કહેતી કેમ નથી? અમે તમારે તો ક્યાં બોલીએ છીએ? પણ તમે લગ્ન કર્યા છે પહેલા તો તમે ચિઠ્ઠીઓ લખતા હતા કે તમે તો ચંદ્રમુખી જેવા હતા, પછી આપણા લગ્ન ત્યાં તો તમે રોજ લખતા હતા તમે સૂરજમુખી હતા, હવે તમે ચિઠ્ઠી લખી જ્વાલામુખી, ત્યાં પછી બાવા બની ગિરનારમાં જવું હતું। જીવન કેવું હોય? એટલે પેલી બાઈએ પૂછ્યું પેલી ગરદણીને કે શ્રાવણ મહિનો છે ને, છેલ્લો સોમવાર છે, તો તમારે પૂજા કરવાની નથી આવું મહાદેવના મંદિર? હાલો ને। એટલે પેલી બાઈ ભણેલી એટલે એને કીધું હું કામમાં બીજી છું, મને કામ છે, ટાઈમ નથી, એટલે હું નહીં આવી શકું। એટલે કેની ભાષામાં કીધું કે હું બીજી છું। એટલે પેલી કે પણ હું તમારા ભાઈ બીજી છું, નવાઈ છું, હાલો। પેલી કે એમ નહીં, હું કામમાં અટવાયું છું। બોલે તો એમ કયો ને, મેં ક્યાં ભણશે ભણેલા, તમને વાત કરી। આજ માણસને નથી સમજતો। આજમાં શહેરોમાં બાઈઓને પોતાની સાસુ સાથે મંદિર જવું હોય તો ગમે નહીં, નોકરાણી સાથે ફરવું છે, એમાં શરમ નથી। આજના છોકરાને મંદિરમાં જવું હોય તો ગમે નહીં, કોઈ મહેફિલ હોય, હોટલ હોય, ડાયરો હોય, તમાચો તો શરમ નથી।
આજના માણસને કૂતરો પાળવામાં શરમ નથી, ગાય રાખવામાં શરમ છે. ઠીક છે, ભેંસ પાળો. ભેંસ એ રાક્ષસની દીકરી છે. રામાયણમાં લખ્યું છે, હનુમાનને રામે પૂછ્યું કે લંકામાં તમે શું જોયું? બોલે મહારાજ આમ તો રાવણના રાજમાં સારું તો નહીં, પણ એ ખરું મેં જોયું કે ત્યાં ઘરે ઘરે લોકો ભેંસને પાડા ખાતા હતા, કોઈ ગાય નથી ખાતી. આપણા હિન્દુસ્તાન કરતા લંકાનો રાવણ સારો હતો કે કોઈ ગાયના કતલખાના નહોતા. એટલા માટે એને પંડિત કીધો અને એને તાળીથી વધાવવો જોઈએ. આ માણસ એટલું તો માનતો હતો કે ગાયને મરાય નહીં. ત્યારે ધિક્કાર છે આ દેશમાં ગાયના કતલખાના ચાલે, હિન્દુઓ જ ચલાવે. ખાટકી તો બિચારા નોકર છે. જે લોકો ગૌ માતાની જય બોલાવે છે, જે મોટી મોટી ધર્મની વાતો કરે, એના કતલખાના ચાલે છે. ગાયને હવારમાં દોઈને કાઢી મૂકવી, બિચારી આખો દિવસ રખડે, દંડા ખાય, જ્યાં ત્યાં ભટકીને પાછી ઘેર આવે. ભેંસને કેમ નથી છોડતા ભાઈ? ક્યાંય ભેંસ રખડતી જોઈ, ક્યાંય પાડી રખડતી? કારણ કે એ ઘર ભૂલી જાય, ડોહો બીજો કોઈ લઈ જાય ને. અને ગાય તો પાછી આવવાની ક્યાં જાય? ગાય, કૂતરીને ઘોડું, આ ત્રણ બહુ વફાદાર છે. અમારા પાલનપુરમાં કૂતરાને લઈને પેલા નટ રમવા આવેલા, પેલી રીંગ બળે, એમાં કૂતરા કૂદે, વાહડા પર ચાલે. તો ખેલ પૂરો કરીને ફાટક વટીને જતા હતા, કૂતરો દોરીથી બાંધેલો. હવે માલિક નીકળી ગયો, કૂતરાને ખેંચવા ગયા, માલિક ગાડીમાં કપાઈ ગયો. કૂતરો બેઠો રહ્યો, પોલીસ આવી, માલિકની લાશને લઈ ગયા. કૂતરો હટો નહીં, બીજી ગાડી આવી, કૂતરો કપાઈને મરી ગયો. કેટલો ઈમાનદાર આ જીવ છે, માણા કરતા કૂતરા ડાયા છે. એટલા માટે તમારા ઘરે કોઈ આવે એનું અપમાન ન કરો. એ કઈ નહીં બોલે, પણ એને આતડી બોલશે. આ સંતોએ આતડી બોલી, એને દુઃખ લાગ્યું, સાપ આપી દીધા, રાક્ષસ થાવ. શંકર ભગવાન કહે છે, પાર્વતી પહેલું કારણ, આ બંને ભાઈઓ રાક્ષસ થયા. ભગવાને કીધું આને જલ્દી મારા ઘરે પાછા આવે એવું કરો. સંતોએ કીધું ભક્તિ ભાવે બચશે તો 7 જન્મ લેવા પડશે, વેર ભાવે બચે 3 જન્મમાં છૂટી જશે. ભગવાન ભોળાનાથ કહે છે, હે પાર્વતી, આ બંને ભાઈએ વિચાર કર્યો, વારે વારે માના પેટમાં ઊંધું લબડવું, વારે વારે જન્મવું મરવું, એ કરતા 3 જન્મ લઈને પાર મૂકો ને. બંને ભાઈઓ બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ્યા, પણ એને રાક્ષસ કહેવામાં આવ્યા. કારણ દારૂ પીધો, માંસ ખાધો, દારૂ ને માંસનો આહાર કરે, એને જ રાક્ષસ કહેવામાં આવ્યો છે. દેશમાં રાક્ષસને શિંગડા નથી હોતા. આજના માણસો ફાર્મ બનાવ્યું અને 2 ફાર્મ થઈ ગયા. પહેલાના ફાર્મમાં કઢી ખીચડી ખવાતી હતી, હવે શહેરમાં મોટા મોટા ફાર્મ થયા. શું શું ખવાય છે એ તમે જુઓ. આજનો માણસ રૂપિયા ભાળી ગયો, બેભાન થયો, ન ખાવાનું ખાવા લાગ્યો, ન પીવાનું પીવા લાગ્યો. તમને ટીવીમાં જે બતાવે ને શિંગડા વાળા રાક્ષસ, ખોટું છે. રાક્ષસોને શિંગડા નથી હોતા, આપણી જેવા જ હોય, પણ ધર્મથી વિરુદ્ધ ચાલે, એનું નામ જ રાક્ષસ. ભગવાન શંકર પણ બોલ્યા, રાક્ષસ કોને કહેવાય? પાર્વતીએ પૂછ્યું કે તમે ક્યારે ના કહો છો દારૂ પીવે બ્રાહ્મણ, માંસ ખાય બ્રાહ્મણ, તો એ રાક્ષસ કેવી રીતે? એ હિરણ્યકશ્યપ થયો, ઋષિના ઘરમાં જન્મ. કશ્યપ ઋષિ એનો બાપ બ્રાહ્મણ હતા. બંને રાક્ષસો કહેવાયા. એકને વારા ભગવાને માર્યો, એકને નરસિંહે માર્યો. એ જ વળી સમય આવતા રાવણને કુંભર બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મા, છતાં રાક્ષસો કહેવાના. પૂર્વનું પાપ કોઈને છોડતું નથી, એટલે વારે વારે માનવને ટકોર કરવામાં આવે છે. હે માનવ, આ જગતમાં 2 જણાથી ડરજો, એક ભગવાન ને બીજો પાપ. બીજા જન્મમાં પણ તમને છોડશે નહીં પાપ. પહેલા જન્મમાં બંને બ્રાહ્મણના ઘરમાં જન્મા, છતાં રાક્ષસ કહેવાના. બીજા જન્મમાં પણ બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મા, છતાં રાક્ષસ કહેવાના, કારણ કે પેલું પાપ એની સાથે આવ્યું. ત્રીજા જન્મમાં ક્ષત્રિયના ઘરે જન્મા, શિશુપાલ દંતવક્ર, છતાં રાક્ષસ કહેવાના. જાત પાતથી ભગવાનને કોઈ લેવા દેવા નથી, પહેલું કારણ. બીજું, જલંધર નામનો રાક્ષસ કોઈથી મળતો નહોતો. માં ઉમિયાનું અપમાન કર્યું. ઉમિયાએ ભગવાન વિષ્ણુને કહ્યું, અરે આ માણસ કાલે મરી જવો જોઈએ, આ જીવતો રહેશે તો કોઈ બેન દીકરીની જિંદગી બગાડશે. જે કોઈ ભારતમાં બેન દીકરીની જિંદગી બગાડે એને ફાંસી આપવામાં, એને મારવામાં કોઈ પાપ નથી, આવું રામાયણમાં લખ્યું છે. દિલ્હી જેવી રાજધાની આ ભારતની, આજે દિલ્હીની અંદર બેન દીકરીની લાજ લૂંટાય તો આ રાક્ષસોનું પાણી હલે નહીં. દેશ વિદેશમાં આની નિંદા થાય. આ ભારત છે. આ રાતના 12 વાગે બહેનો દીકરીઓ ફરતી, બપોરના 2 વાગે બહેનો દીકરીઓ માંડવી વીણતી. અહીં ડફેર હતા, ડાકુઓ હતા, પણ કોઈ બેન દીકરીને સંસ્કૃતતા નહીં. તમે વાલો નામરીનું નામ સાંભળ્યું હશે. કેટલો ડેન્જર માણસ.
એક વહુ લગ્ન કરીને આવી, ભાત લઈને જાતી હતી પોતાના પતિનું, તો એની સાસુ ધમકાવા લાગી, અલી એ આ દાગીના બધા ઉતારી દે. કેમ કે તારો બાપ વાલો નામરી તને લઈ લેશે. બહુ રસવા લાગી કે વાલો નામરી મારો બાપ થતો હોય તો એવો કયો બાપ છે કે દીકરીના દાગીના લે? હું નહીં ઉતારું. અડધો કિલો શરીર પર દાગીના લઈ અને આ બાઈ ભાત લઈને જાય. રસ્તામાં ચારો તરફથી ઘોડાઓ એને ઘેરી લીધો, ડાકુએ ઘેરી લીધો, વચમાં બાયા, અને કોઈ ડર નથી. વાલો નામોરી આગળ આવ્યો, બેટા તને કોઈ ગામમાં કીધું નહીં કે આ વાલો નામોરીની હદ છે, બધાને લૂંટે છે? તે મને ક્યારે જોયો, મારું નામ સાંભળ્યું? બોલે સાંભળ્યું. મારી સાસુએ કીધું બેટા આ દાગીના ઉતાર. મેં ના પાડી તો મારી સાસુ ખીજાણીને કીધું કે તારો બાપ વાલો નામરી બધું લઈ લેશે. પણ મને વિશ્વાસ છે કે એવો કયો બાપ છે દીકરીને લૂંટે? પેલો માણસ ઘોડાથી નીચે ઉતરી, પગ પકડ્યા, બેટી હાથમાંથી તોડો કાઢીને પહેરાવી દીધો. કાલે રક્ષાબંધન હતી, મારી બેને બાંધ્યો તો. દીકરી તને બાપનો ડર ના લાગ્યો? એવો કયો બાપ છે? જા બેટી હવે નહીં લૂંટું. આ ડાકુ રામ વાળો, ચાપરાદ વાળો, અરે અમરેલીમાં ખબર પડી, નગર શેઠને ચિઠ્ઠી આવી કે રામ વાળો આવે છે. એને ખબર હતી કે રામ વાળો કોઈ દીકરીને હાથ નથી લગાડતો. પોતાની છોકરાની વહુને કીધું આ ચાવી તારા કેડમાં રાખજે, કે હંતાડીશ નહીં, મૂકીશ નહીં. રામ વાળો જાય પછી મને બોલાવજે. માણસ જતો રહ્યો, રામ વાળો આવ્યો. દીકરીને કીધું બેટા તારો સસરો ક્યાંક? બોલે ભાગી ગયો. તારો પતિ ભાગી ગયા તારા ડરથી? તને ડર નથી લાગ્યો? બોલે ના. કેમ? કે મારો સસરો કહેતો હતો કે રામ વાળો કોઈ બેન દીકરીને હાથ નથી લગાવતો. સાચું જ બોલે? હા. બેટા મને ચાવી આપ. દીકરીએ કીધું મારા કમરમાં જુડો લટક્યો, લઈ લ્યો. બોલે બેટા ના લવાય. એક પાટું મારીને પટારો નાખ્યો અને ડાબા પગમાં ચૂક વાગી. સામાન લઈ ગયા. જુનાગઢની ગુફામાં સડો થયો અને ખબર પડી હું પકડાઈશ જઈશ. પોતાએ ગોળી ખાધી પણ કોઈના હાથમાં ના આવ્યો. આવા વીર પુરુષોને વંદન કરવા જોઈએ કે બેન દીકરીની રક્ષા તો કરતા હતા. હવે ડાકુ સારા હતા, હવે ગુંડાઓ વધી ગયા. આવો સમય આવે ત્યારે ભગવાન માનવ બને. ભગવાન ભોળોનાથ કે છે, માતાજીએ કીધું ભગવાન વિષ્ણુએ જલંધરનું રૂપ લઈ એની પત્ની વૃંદા પાસે આવ્યા. વૃંદાને થયું મારો પતિ આવ્યો છે. ચરણ ધોયા, બેસાડ્યા. જ્યાં પોતાના પતિએ ચરણ અડાડ્યો, હાથ લગાડ્યા, ખબર પડી કે મારો પતિ ન હોય. હાથમાં પાણી લઈને કીધું તમે કોણ છો? મારા પતિનું રૂપ લેનાર તમે કોણ છો? જલ્દી બહાર આવો ને તો તમને સાપ આપીશ. ભગવાન પ્રગટ્યા, શંખ ચક્ર સુદર્શન ધારી, પિતાંબર ધારી. ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું દેવી માફ કરજો, તમારા પતિના અત્યાચારથી આ દેશની બેન દીકરીઓ, ધાર્મિક લોકો દુભાતા હતા. માં પાર્વતીના કહેવાથી મેં તમારા પતિનું રૂપ લીધું. વૃંદાએ સાપ આપ્યો. ભગવાનના રૂપમાં આવ્યો હોત તો તારી સેવા કરત. મારા પતિનું રૂપ લઈને તે મારો હાથ પકડો. જાઓ તમે પથ્થર થાવ, બીજા જન્મમાં માનવ બનશો. મારો પતિ રાવણ બનશે, તમારી પત્નીને લઈ જશે. બીજું કારણ શંકર ભગવાન બતાવે છે. ત્રીજું કારણ નારદ તમારો ગુરુ તપસ્યા કરતા હતા. કામદેવ આવ્યો. કામદેવ નારદની સમાધિ તોડાવી શક્યો નહીં. કામદેવે જયમાળા પહેરાવી નારદને કીધું મુનિ જાગો, હું હારી ગયો, તમે જીત્યા. મેં ભલભલા મહાત્માની તપસ્યા તોડાવી, શંકરની તપસ્યા તોડાવી, તમારી તપસ્યા તોડી શક્યો નહીં. તમે જીત્યા, હું હાર્યો. નારદને અભિમાન થયો, મેં કામદેવને જીત્યો. હે દેવી તમારો ગુરુ એકવાર મારી પાસે આવ્યા. તમે તમારા પિયરમાં હતા. મારી પાસે આવીને પોતાની બડાઈ કરી, અભિમાનવશ બોલ્યા. મેને સમજાવ્યા અભિમાન સારો નહીં. અભિમાની માણસ બીજાનું ખરાબ કરે, પોતાનું તો કરે પણ બીજાને નડે. ના કરે ના કરવા દે. નારદને સમજાયું. મને ભલે કીધું પણ વિષ્ણુને કહેતા નહીં. નારદને ગમ્યું નહીં. વિષ્ણુ ભગવાન પાસે ગયા. વિષ્ણુ ભગવાનને આ વાત કરી. ભગવાનને થયું અમારો ભક્ત છે, જો માયામાં ફસાશે તો જગતને કોણ રસ્તો બતાવશે? નારદને કીધું તમે જાઓ, તમે સંત છો, સંત પાસે રામ કથા સાંભળવાની, કામ કથા નહીં. હે મહાત્મા તમે જાઓ. લક્ષ્મીએ કીધું અને બહાર કાઢો. લક્ષ્મીએ કીધું મારા ઘરવાળાને ઊંઘ આવે છે, તમે જાઓ. નારદે કીધું કમાલ છે, કોઈના ઘરે મહેમાન જઈને આમ ધક્કો મારે. બોલે પણ તમે વાતો જેવી કરો છો, મેં કામદેવને જીતી લ્યો. કામને અરે સંત તો સારી વાતો કરે. ભગવાન વિષ્ણુને ગમ્યું નહીં. નારદ ત્યાંથી નીકળી ગયા. જે રસ્તેથી આવતા હતા એ રસ્તામાં સુંદર નગર બનાવ્યું. ભગવાને માયા રચી, પોતાની વિશ્વમોહની માયાને મૂકી દીધી. નારદ ગામમાં આવ્યા. દેશ દેશના રાજાઓ આવ્યા છે. નારદે જોયું કે કોઈ રાજાનું નગર છે. અંદર આવીને પૂછ્યું આ શું છે?
આખું નગર કેમ શણગાર્યું છે? કોઈએ બતાવ્યું કે મહારાજ આ દેશનો રાજા એની દીકરી વિશ્વમોહની આવતીકાલેના લગ્ન છે. નારાયણને થયું લાવી જોવું. આવ્યા. રાજાને ખબર પડી કોઈ મહાત્મા આવ્યો છે, લાય મારી દીકરીનો હાથ બતાવું. નારદજીને કહ્યું મહારાજ આના કાલે લગ્ન છે અને ઘરવાળો કેવો મળશે અને મુહૂર્તો કેવો છે જરા જોઈ આપજો. તમારી હાથની રેખાઓ છે ને એમાં તમારું જીવન મરણ સુખ દુઃખ ક્યાં શું થશે કેવી રીતે બધું લખ્યું છે. પણ જાણનારા હોય તો હવે કોઈ જાણનારા રહ્યા નથી, જતા રહ્યા. તમારા હાથની અંદર બધું લખેલું છે પણ હવે કોઈ જાણનાર રહ્યો નહીં. નારદજીએ કહ્યું આની સાથે જે લગ્ન કરશે એ દેવનો દેવ હશે, આખા જગતમાં વિજય પ્રાપ્ત કરશે. પણ જ્યાં વિશ્વમોહનનો હાથ નારદના હાથમાં આવ્યો, નારદની મૂર્તિ ભ્રમિત થઈ. એને થયું આ છોકરી સાથે મારા લગ્ન થાય તો હમણાં કહેતો તો બ્રહ્મચારી છું, મારો કામને જીતી લીધો. એ જ નારદ લગ્ન કરવા તૈયાર થયા. આવતીકાલે આના લગ્ન છે. આના લગ્ન કરવા હોય તો રૂપ જોઈએ. અત્યારે તો મારા પગમાં પડે એમ છે બાપુ સમજીને, પણ શું કરું? પછી યાદ આવ્યું કે ભગવાન બહુ દયાળુ છે. મેં એનું આખી જિંદગી ભજન કર્યું, મારું કામ કરશે. ભગવાનને યાદ કર્યા. ભગવાને કીધું માગો માગો. નારદે કીધું તમારું રૂપ આપો. કેમ? કે મારે લગ્ન કરવા છે. ભગવાન હસવા લાગ્યા. આવતીકાલે મારી પાસે આવીને કહેતો હતો મેં કામને જીત્યો, આજ લગ્ન કરવા તૈયાર થયો. નારદ રૂપિયા ઉછી ના મળે, કપડા ઉછી ના મળે, દાગીના ઉછી ના મળે, ક્યાંય રૂપ ઉછી ના મળે. જો રૂપ ઉછી ના મળતા હોય તો બધા કાળા ધોળા ન થઈ જાય, આફ્રિકા વાળા ન અહીંયા આવે. છતાં નારદે કીધું મેં તારું ભજન કર્યું, તું મારું કામ ન કરતો ભગવાન છે નો. ભગવાનને દયા આવી. કહ્યું તથાસ્તુ. આમ કહીને ભગવાન અંતર ધ્યાન થયા. નારદે જોયું પોતાના હાથ ભગવાન જેવા, પગ ભગવાન જેવા, શરીર ભગવાન જેવું, પણ મોઢું કેવું હતું ખબર ન પડી. હવે કાચ જોયો તો ખબર પડે, પણ પોતાના હાથ પગ પોતાનું શરીર જોયું એટલે એને થયું કે હું વિષ્ણુ જેવો લાગુ છું. પેલી વિશ્વમોહની મને જ વાળમાળા પહેરાવશે. આવું સમજીને પાસે આવ્યા. બધા રાજાઓ ખુરશીમાં ગોઠવાઈ ગયા છે. નારદે વિચાર કરું પહેલી જ ખુરશીમાં બેહું, મને રૂપાળો જોઈ વિશ્વમોહની હાર પહેરાવશે. પહેલી ખુરશીમાં બેસી ગયા. વિશ્વમોહની પોતાની બેનપણીઓ સાથે બહાર આવી અને જ્યાં વાંદરને જોયો, નારદને જોયા અને પેલી કાનમાં કીધું કે મારા બાપાને કયો વાંદરાને બહાર કાઢે. આ પહેલો જ અપશુકનમાં ક્યાં આવ્યો? એટલે એની બેન પેઢી કીધું ભલે ને બેઠો, આપણે બીજી લાઈનમાં ચાલો. એ જે લાઈનમાં નારદ બેઠો હતા કે લાઈન છોડી દીધી. આનો અર્થ એમ થાય કે અમુકની લાઈનમાં બેહવું નહીં તો આપણે રહી જઈએ. આનો બીજો અર્થ એ થાય કે સંતની લાઈનમાં બેઠા હોય, સંતની સાથે જોડાયો હોય તો આપણે તો માયા હેરાન ન કરે, પણ સંતની સાથે બેઠા હોય તો સંતની સાથે રહેનારાને પણ માયા હેરાન ન કરે. નારદજીને થયું આને મને જોયું કે નહીં. બીજી લાઈનમાં ત્રીજી લાઈનમાં ખૂબ પહેર્યા, પણ વિશ્વમોહનીએ કોઈને વનમાળા પહેરાવી નહીં. આ બાજુ ભગવાન વિષ્ણુ આવ્યા. વિષ્ણુ ભગવાનને જોઈ અને આ કન્યાએ ભગવાનને ગળામાં વનમાળા પહેરાવી દીધી. બધા રાજાઓ ઉદાસ થયા, સૌના ઘેર ગયા. નારદ બેઠા રહ્યા કે હું આટલો રૂપાળો મારા ગળામાં અને વાળા કેમ ના પહેરાવી. શંકર ભગવાનના ગણોએ કીધું મહારાજ જરા મોઢું જુઓ, કાચ. હવે કાચ હતો ને ગામની બહાર તળાવમાં મોઢું જોયું, વાંદરા જેવું મોઢું જોયું અને નારદને ક્રોધ આવ્યો. જેને મેં રાત દિવસ ભજન કર્યું મને વાંદરો બનાવ્યો, આ તો ભગવાન ને કા હું નહીં. નારદ વૈકુંઠ તરફ જાય. બરોબર એ સમય ભગવાન સામે આવ્યા. એક તરફ લક્ષ્મી, એક તરફ પેલી વિશ્વમોહની, વચમાં ભગવાન રથ લઈ ઉભો રાખ્યો. નારદને કીધું બેસી જાઓ. અને નારદને ક્રોધ થયો, ઘોડાની લગામ પકડી ભગવાનને બહુ ગાળો દીધી. લક્ષ્મીજી કહેવા લાગ્યા પ્રભુ આ ગાળો મારાથી સહન નહીં થાય. ભગવાને કીધું તો તમે જતા રહો. આ દુનિયામાં જે તમારા વખાણ કરશે એ નિંદા પણ કરશે. જેને વાહ વાહ કરવાની બહુ આદત હોય એ નિંદા સાંભળવાની પણ આદત પાડે. આ જગતનો કોઈ ભરોસો નહીં. આ તમારી વાહ વાહ કરશે, કાલ તમારી નિંદા કરશે. નારદે ભગવાનને બહુ ગાળો દીધી. ભગવાન સાંભળ્યું. પછી નારદે શાપ આપ્યો કે તમે મને વાંદરો બનાવ્યો, હું તમને શાપ આપું છું. તમારે માનવ બનવું પડશે. તમને વાંદરા જ મદદ કરશે, બીજો કોઈ મદદ નહીં કરે. તમે મને સ્ત્રીના વિરહમાં દુઃખી કર્યો, તમારે પણ દુઃખી થવું પડશે. મને તમે વાંદરા માનવથી વાંદરો બનાવ્યો. ભગવાને તથાસ્તુ કીધું. માયા સકેલી લીધી. ના તો વિશ્વમોહની, ના લક્ષ્મી, ના રથ હતો. ભગવાનને ભક્ત બે હતા. નારદજીને થયું હરે રામ રામ રામ, મેં શું કર્યું? આ ભગવાનની માયાએ મને ભરમાયો. નારદજીએ ભગવાનના પગ પકડ્યા. પ્રભુ મને માફ કરો, મારો શાપ જૂઠો પડો. ભગવાને કીધું નારદ
બોલેલું કદી પાછું નથી આવતું, મરેલો માણસ કદી જીવતો નથી થતો, આંખમાંથી ગયેલા આંસુ પાછા નથી વળતા, ધનુષમાંથી ગયેલું બાણ પાછું નથી આવતું. હે નારદ, આ બધું મારી ઈચ્છાથી થાય છે. નારદ રડી પડ્યા, મારો સાપ ખોટો પડો. ભગવાનને કહ્યું, નહીં નહીં, મારા ભક્તોનું ખોટું પડે તો મને ભગવાન કોણ કહે? શિવજી બોલ્યા છે ચોથું કારણ મનુષ્ય શત્રુપા. બહુ તપસ્યા કરી, ભગવાન પ્રગટ્યા. ભગવાનને કીધું તમારી જેવો મને દીકરો મળે. ભગવાને કહ્યું હું જ તમારો દીકરો બનીને આવીશ. અને એ જ મનુ શત્રુપા દશરથને કૌશલ્યા બન્યા. ભગવાન એનો જન્મ લીધો. છેલ્લું કારણ ભગવાન શંકર બોલ્યા, કઈ કઈ દેશનો એક રાજા સત્યકેતુનો દીકરો પ્રતાપ ભાનુ તીર્થ કરતો હતો, જંગલમાં ફરતો હતો. એક મારી જેવો પાખંડી સાધુ બેઠો હતો. એને એમ કે કોઈ સાચો સાધુ છે. એની પાસે ગયો અને મોટી મોટી વાતો કરી. રાજાની વાતોમાં આવી ગયો. રાજાએ કીધું મારે અમર બનવું તો શું કરવું પડે? બોલે બનાવી દઉં. મોટા માણસો આવામાં જ ફસાય. લોભીનો માલ ધુતારા ખાય. ચમત્કારને નમસ્કાર કરનારા આજ પણ શહેરોમાં બધા ફસાય છે. ઝુકતી હે દુનિયા, ઝુકાના વાલા ચાહીએ. ત્યાં જ બધા સીધા રહે. રાજાની વાતોમાં આવી ગયો. આને કીધું તારા ઘરે રસોઈ બનાવું. સાધુ બ્રાહ્મણોને તારા ઘરમાં ગામમાં અતિથોને જમવા બોલાય. એ બધા જમે, મારા હાથનું ખાય, તને આશીર્વાદ આપે તો તું મરણથી બચી જાય. રામાયણમાં ખોટાનો સંગ થયો. રાજા બે મોત મર્યો. ભાગવતમાં પરીક્ષિતે સાચા મહાત્માનું અપમાન કર્યું તો પરીક્ષિત પણ બે મોત મર્યા. રાજાએ સંતોને જમવા બોલાવ્યા. બધા જમવા બેઠા. પેલો માણસ રાક્ષસ હતો, એને માંસ મેળવ્યું. આકાશવાણી થઈ. પહેલાના લોકો સાચા હતા એટલે આકાશવાણીઓ થતી, મૂર્તિઓ બોલતી. હવે આવું કંઈ થતું નથી, કારણ કે માણસ ખોટો થઈ ગયો. પહેલાનો માણસ સાચો હતો, રૂપિયા સોનાના હતા. એનાથી થોડો નીચે આવ્યો, રૂપિયા ચાંદીના હતા. એનાથી થોડો નીચે આવ્યો, રૂપિયા પિત્તળના હતા. એનાથી થોડો નીચે આવ્યો, પિત્તળના તાંબાના હતા. અને એનાથી હાવ નીચો થઈ ગયો, આજે પૈસા કાગળના થઈ ગયા. આમાં કાંઈ બદલું નથી. તમારું મારું મન બદલું છે. આ ગાય લૂલી હોય, લંગડી હોય, સવારના પોરમાં હામી મળે તો સુકન થાય. ભેંસ ભલે અધમણ દૂધ આપતી હોય પણ એના સુકન ન ગણાય. ગાયનું શાન, ગાયનું મૂત્ર, ગાયનું દૂધ અમૃત છે. કોઈ બેન દીકરીને બાળક ન હોય, ગૌમૂત્રની અંદર સાસ નાખી ઉકાળી, એની અંદર અજમો નાખી વાટીને લીમડાની સાલમાં પલાળી પીવે, એના ઘરે દીકરો થાય. આવું લખ્યું છે રામાયણમાં. રઘુવંશ મહારાજના ઘરે દિલીપ નામનો દીકરો આવી રીતે જન્મ્યો. ભાગવતમાં લખ્યું છે ગાયને જવ ખવડાવે અને એ ગાયના ગોબરમાંથી જવ નીકળે. એને બાફીને કોઈ પણ બેન દીકરી ખાય, એને કિડનીમાં તકલીફ હોય, લીવરમાં તકલીફ હોય, કોઈ કેન્સરની બીમારી હોય, કોઈ પણ સ્ત્રીને એ ઠીક થઈ જાય. ગાયના દૂધમાં એવી તાકાત છે. એને મેળવી એની અંદર પાકિસ્તાની નિમક નાખી, નાગરવેલના પાન નાખી, આમલીના પત્તા નાખી ઉકાળીને પીવે. ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હાંધાની બીમારી, કેન્સર, ટીબી જેવા રોગો મળે છે. આજે પરદેશમાં પણ આ ઉપયોગ થવા લાગ્યા. જે ગાયો ખાતા હતા એ ખાતા બંધ થયા. હવે ગાયને પૂજવા લાગ્યા. પણ દુર્ભાગ્ય ભારતના કે આજ ગાયો રખડે છે. શહેરમાં લોકો પ્લાસ્ટિકની વસ્તુમાં ફેંકી દે. શાક, રોટલા, લોટ. ગાયને બધું પચે. કાગળિયા ખાઈ જાય ગાય, પણ પ્લાસ્ટિક પચતું નથી. ગાય એની પાસે કોઈ હાથ તો છે નહીં. પ્લાસ્ટિક ખાઈ જાય અને ઝાડા થાય, શરીર રીબાય અને મરે ત્યારે બહુ દુઃખી થાય. મારી પ્રાર્થના છે, તમારું કંઈ ખાવાની વસ્તુ હોય તો પ્લાસ્ટિકમાં વાળીને ફેંકશો નહીં. એ ગાય ખાશે, બહુ દુઃખી થશે. ગાય તમારી મારી માં છે. તમે જો ભેંસ રાખી શકતા હોય તો ગાયની સેવા કરજો. જેના ઘરે ગાય ન હોય, જેના ઘરે તુલસી ન હોય, એને આ દેશમાં હિન્દુ નથી કહેવાનો. રામાયણમાં લખ્યું છે. જ્યારે જ્યારે આ ધરતીમાં પાપ વધે ત્યારે ધરતી ગાય બનીને જાય. ભગવાન ક્ષીરસાગરમાં સૂતો હોય, દેવી દેવતાઓ રાડ્યું નાખે, ઋષિઓ રાડ્યું નાખે, સંતો રાડ્યું નાખે તો એ ભગવાન જાગે નહીં, પણ ધરતી ગાય બનીને જાય અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, હે હરિ હવે ઊભો થા.
આ જગતમાં ધરતીનો ભાર, મને વનસ્પતિનો ભાર, સમુદ્રનો ભાર, પહાડોનો ભાર નથી લાગતો જેટલી પાપીઓના ભારથી દબાયું છું. અને ગાય બની ભગવાન પાસે રડે ત્યારે ભગવાન જાગે છે. જ્યારે ધર્મ ઘટી જાય, અધર્મ વધી જાય, પાપાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, અનાચાર, ગાયો દુખી થાય, સાધુ બ્રાહ્મણો દુખી થાય, ધાર્મિક લોકો દુખી થાય, અધર્મ વધી જાય, બહુ પાપ વધે, ધરતી ગાય બનીને ભગવાનને પુકારે ત્યારે ભગવાન માનવ બનીને આવે છે. મનુષ્ય બનીને અનેક લીલા કરે. હે દેવી, આગલા જન્મમાં તમે મારા પત્ની હતા. આપણે સંતની કથા સાંભળવા ગયા, મેં સાંભળી, તમે સાંભળી નહીં. ભગવાન એ જ રામ માનવનું રૂપ લઈ રામ લક્ષ્મણ જાનકી આવતા હતા. એ જ રાવણ સીતાને લઈ ગયો. મેં તમને બહુ સમજાવ્યા, તમે માન્યા નહીં. સીતાનું રૂપ લીધું, મેં તમારો ત્યાગ કર્યો. તમારા બાપના ઘરે તમે બળી મર્યા. બીજા જન્મ હિમાલયને ઘેર જન્મા, પાર્વતી થઈને આજ મારી સામે બેસીને મને આ કથા પૂછો. આ જગતમાં અભિમાની, અધર્મી અને અસુર આ ધરતીને બહુ દુખી કરે છે. અસુર કોને કહેવો? ન ખાવાનું ખાય, ન પીવાનું પીવે, એ અસુર. રાક્ષસ કોને કહેવો? મા બાપને માને નહીં, સાધુ સંતોને માને નહીં, ધર્મની નિંદા કરે, હારા કામમાં હાડકા નાખે, રાક્ષસ. અભિમાની કોને કહેવો? હું જ કરું ને તો બીજાને કરવા ન દઉં, આ મેં જ કર્યું છે, મારાથી જ થાય. આ ત્રણ વ્યક્તિ વધે ત્યારે ધરતી દુભાય, ભગવાન માનવ બને. આમ શંકર ભગવાને કહ્યું. સમય વીત્યો, એ જ મનુ શત્રુપા અયોધ્યાના નરેશ થયા. ઘણી રાણીઓ પણ દીકરા થયા નહીં. એક દિવસે દશરથજીએ પોતાના ગુરુદેવ પાસે પ્રાર્થના કરી, ગુરુદેવ દયા કરો, મારા ઘરે કોઈ દીકરો થાય. મારા ઘરે કોઈ દીકરો નહીં હોય, મારો વંશ જતો રહેશે. નારાયણ પ્રસન્ન થયા, ખીર લઈને ઉભા થયા. લો રાજન, તમારી રાણીઓને આપો. પહેલો ભાગ કૌશલ્યાને, બીજો સુમિત્રાને, ત્રીજો કૈકેયીને આપ્યો. કૈકેયીને ગમ્યું નહીં. હું મોટા બાપની દીકરી છું, મારા પહેલા લગ્ન થયા છે, મારા બાપે બહુ દેજ આપ્યું છે અને રાજાએ મને પહેલી નહીં આપી ખીર, પહેલો પ્રસાદ મને ના આપ્યો. કૈકેયીને ગમ્યું નહીં. કૈકેયીએ પ્રસાદ ન ખાધો. ધ્યાનથી સાંભળજો, ભગવાનના પ્રસાદનું અપમાન ન કરવું. કોઈ વ્રત હોય તો આંખે લગાડીને બીજાને આપવું, પણ લેવું. કૈકેયીએ ખાધો ને એક સમળી આવી, એ પ્રસાદ લઈ ગઈ અને ત્રંબકેશ્વરની બાજુમાં નીલ પર્વત પર માતા અંજની તપસ્યા કરતા હતા. એના ખોળામાં સમળીએ પ્રસાદ નાખ્યો. એ પ્રસાદમાં અંજનીએ ખાધો. ભગવાન પહેલા હનુમાન આવ્યા છે, હનુમાનજી પ્રગટ થયા, રામજી પછી આવ્યા છે. એટલે આપણા દેશમાં ચૈત્ર સુદ પૂનમની મહિમા છે, હનુમાનજીનો જન્મ દિવસ. એ ખીર અંજનીએ ખાધી અને ચૈત્ર સુદ પૂનમના દિવસે હનુમાનજી જન્મ્યા. પછી બીજો ચૈત્ર મહિનો આવ્યો ત્યારે રામનવમી ભગવાન જન્મ. આવું લખ્યું છે. કૌશલ્યા માને ઘરે પ્રભુ પ્રગટ્યા, કૈકેયી માને ઘરે આવ્યા, સુમિત્રા માને ઘરે બે આવ્યા. 4 ભાઈઓનો જન્મ થયો. આખી અયોધ્યાને આનંદ થયો. બધાએ નાચવા લાગ્યા, ગાવા લાગ્યા. જય જય શ્રી રામજી અવધ કે દુલારે. કૌશલ્યા કો લાલો ભયો અવધ કે દુલારે. આખી અયોધ્યામાં ઉત્સવ 1 મહિના સુધી ચાલ્યો. કોઈને ખબર ન પડી દિવસ ક્યાં ગયું, રાત ક્યાં ગયું. ભગવાન જન્મ. તમારા ઘરે દીકરો જન્મે તો તમને એટલી ખુશી, આ તો ભગવાન જન્મ્યો છે, કેટલી ખુશી હશે. શંકર ભગવાન કહે છે, પાર્વતી, હું પણ ભગવાનના દર્શન કરવા ગયો હતો કાગમુસંડી સાથે, અમને કોઈ જવા દેતું નહોતું. પછી સાધુનું રૂપ લીધું. કૌશલ્યામાએ અમને બોલાવ્યા. ભગવાન રામને મેં રમાડ્યા. ઘણા સમય સુધી અમે રોકાણા. એટલી લાયન, એટલી ભીડ. મહારાજ જેને જે માગે તે આપે. ભગવાન રામનો જન્મ અયોધ્યામાં થયો ત્યારે હે પાર્વતી, હું પણ ગયો હતો. આવું શિવજી બોલ્યા. સમય વીત્યો, 4 ભાઈઓના નામ પડ્યા. કૌશલ્યાના ગોદમાનું નામ રામ પડ્યું, કૈકેયીના ગોદમાનું ભરત પડ્યું, માં સુમિત્રાના ગોદમાં 2 ભાઈઓ હતા, એનું નામ લક્ષ્મણ સમુદ્ર પડ્યું. 4 ભાઈઓની જય જયકાર કરી. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી, ભરતલાલજી મહારાજ કી, લક્ષ્મણલાલજી મહારાજ કી, શત્રુઘ્નલાલજી મહારાજ કી. નામ રાખ્યા ગુરુ વશિષ્ઠ ભગવાને. સમય વીત્યો, હળવે હળવે બાળકો મોટા થવા લાગ્યા.
પાપા પગલી ભરવા લાગ્યા, દિવાલે હાથ રાખીને ચાલવા લાગ્યા. ચારો ભાઈઓની જોડી જોઈ નાખી અયોધ્યા આનંદ વિભોર થઈ. ભરત શત્રુઘ્ન રામ લખનની સેવા કરે. ભગવતી માં કૌશલ્યા નાઈ ધોઈ ભગવાનને પ્રસાદ ધરી પોતાના બાળકોને જમાડે. આવું તમે કર્યું છે ક્યારે? આવું કરો છો? આવું કરીને જુઓ તમારા બાળકોના સંસ્કાર કેવા પડે છે. એ રોજ કૌશલ્યા માતા સવારમાં ઉઠી ઘરના કામ કરી, નાઈ ધોઈ ભગવાનને દીવાબત્તી કરી, સુંદર રસોઈ બનાવી ભગવાનને ધરીને પોતાના બાળકોને ખવડાવતી હતી. એટલે 4 બાળકો કેવા થયા આ દુનિયામાં નામ છે, એની કથા ગવાય છે. હળવે હળવે મોટા થયા, ગુરુ આશ્રમમાં ભણવા ગયા. 12 વર્ષ સુધી ભણ્યા. ચારો ભાઈઓ ભણીને આવ્યા અને નાના નાના બાળકોને માં ભગવાનને ભોગ ધરાની ખવડાવતી. એ નાનપણથી માં નાઈ ધોઈને ભગવાનને ભોગ લગાડીને દીકરાઓને જમાડતી હતી. નાનપણથી મહારાજ દશરથ રોજ સવારે સૂર્યની પૂજા કરી, શિવનો અભિષેક કરી બાળકોને જમાડતા હતા. અને એ બાળકો મોટા થયા, મા બાપને પ્રણામ કરે, સંતોને પ્રણામ કરે. તમારા છોકરા આવું કરે છે? તમને પગમાં પડે છે તમારા છોકરાઓ? આજના છોકરાઓ કોઈ સાધુને રામ રામ કરે છે? મને તો ક્યાં આવું લાગતું છે નહીં ભાઈ. કારણ મા બાપનો સંસ્કાર ગયો. તમારા બાળકોને રૂપિયા ખૂબ આપો, મારા બાપ ખૂબ કમાઓ, પણ સાથે સાથે સંસ્કાર આપજો. આ કપડાને ફાટે ને તો થીગડું લાગે, સંસ્કાર ફાટી જાય તો થીગડું નથી લાગતું. 40 વર્ષ પહેલા આ દેશમાં માણસને કપડા પહેરવા નહોતા મળતા. દિવાળીએ માંડ જોડ બદલતો હતો, થીગડા મારીને પહેરતો હતો. અને આજનો માણસ રૂપિયા ભાળી ગયો, તે કપડા નવા સીવડે પાછો ફાડે, અહીં ફાડે, અહીં ફાડે, પાછળે ફાડે. આ કેવી ફેશન! કેટલો માણસ બગડ્યો! હદ થાય છે ધર્મ નહીં. તમે એને હું બહુ ભાગશાળી છી, લગ્ન પ્રસંગમાં વપરાય એ અલગ છે, પણ ધર્મના કામમાં વપરાય એ દેવ છે. એ દાતાએ 3 દિવસ પહેલા જે બોલ્યા હતા કે ભાઈ 9 દિવસ સુધી તમારે અહીં ભોજન કરવાનું, 9 દિવસથી મારા તરફથી ધન્ય છે. એની સંપત્તિને કે સદુપયોગ થયો, તમારા પેટમાં એનો પ્રસાદ તો ગયો. આનું નામ ધર્મ. એટલે કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે, અર્જુન ધર્મે રક્ષતો રક્ષતા. તારા છોકરા માટે કરોડોના ધુવાડા કરજે, તારા હગાવાલા માટે કરજે. તારો બાપ મરી જાય તો કરોડો વાપરજે, એ મારા ચોપડામાં નહીં લખાય, પણ મારી કથા, મારું ભજન મારા નામે જ્યાં વાપરીશ, હે અર્જુન હું તારી સાથે ઉભો રહીશ. એ દાતાએ 3 દિવસ પહેલા બોલ્યા, તેનું નામ તો મને આવડતું નથી, પણ હું રોજ એને યાદ કરું. કારણ એને આ કામમાં પૈસો વાપર્યો, એટલે બીજે વાપર્યો હતો ના કે ધર્મના નામે, ધર્મના કામે વપરાય છે. એની જ ગણતી થાય. બાકી આ કીડા મકોડાની ઘોડે કરોડો મળી રહ્યા છે, કોણ પૂછે છે ભાઈ? કદાચ તમારા ગામમાં કોઈ કરોડપતિ છે, તેને લાઠી ઓળખતી છે, અમરેલી વાળાને ખબર નહીં હોય. અમરેલી વાળામાં કરોડોપતિ છે તો કદાચ સુરતમાં ઓળખતા હશે, મુંબઈ વાળાને ખબર નહીં હોય. મુંબઈમાં કરોડપતિ છે તો દિલ્હીમાં ઓળખતા હશે, ભારતને ખબર નહીં હોય. કારણ કે આ કીડા મકોડા ઘોડે, કીડા મકોડા ભડે કરોડો મરે છે. માટે કોઈ ધર્મના કામમાં વાપરજો મારા બાપ. ભગવાને આપ્યું હોય તો સમય અને ખુરશીનો સદુપયોગ કરજો. આ સત્તા તો આજ છે ને કાલ નહીં. તમે ગામના સરપંચ હો, ગામના ધારાસભ્ય હો, દેશના કઈ મિનિસ્ટર હોય તો એનો સદુપયોગ કરજો બાપ. અને જ્યારે પણ ક્રાંતિ આવશે તો વ્યાસ ગાદી જ લાવી શકશે, રાજગાદી નહીં લાવી શકે. સંતોથી જ રામ રાજ આવશે, નેતાઓથી નહીં આવે. કારણ કે નેતા ક્રાંતિ નહીં કરે, પોતામાં પડ્યો છે. એટલે કૃષ્ણ કહે છે, અર્જુન અભિમાન છોડી, કપટ છોડી કોઈ સંત પાસે જાજે. તારો અભિમાન મૂકી, કપટ છોડી સંત પાસે બેસીને એની સેવા કરજે. સેવા કરવા એટલે પગ દબાવવા નહીં. અર્જુન એ બોલે તે સાંભળી તારા મગજમાં ઉતારજે. ન ઉતરે તો બીજી વાર પૂછજે. અભિમાન ને કપટ છૂટી જશે તો સંતોની ભાષા તને સમજાશે. પછી આ સંસાર તારા માટે બગીચો બની જશે. પછી તું મારાથી દૂર નહીં રહે, હું તારાથી દૂર નહીં રહું. તારા હાથે જે થશે એ સારું થશે, અંતે તારું મૃત્યુ સુધરી જશે. અર્જુન બીજો જગતમાં કોઈ ઉપાય નથી. સત્સંગથી જીવ સુધરે. જેસલ જેવો પાપી સુધરી ગયો, બોઢાણા જેવો સુધરી ગયો, મૂળદાસ બાપ જેવો સુધરી ગયો. અરે નરસિંહ મહેતા નાનપણથી મૂંગો હતો.
આ સંતોના લીધે આ લોકોને દુનિયા યાદ કરે છે. બાકી રૂપિયાવાળાને કોણ પૂછે ભાઈ? જુનાગઢના કેટલાઓ રાજા થઈ ગયા, રા નવગણ જેવા, રા ખેંગાર જેવા, રા માંડલી જેવા, કોણ ભૂત ઓળખે છે? પણ પૂછો જુનાગઢ કોનું? કે નરસિંહ મહેતાનું. આનું કારણ આ માણસ રોજ સવારમાં ઉઠી શંકરના મંદિરે જાય. હે ભોળાનાથ, મારા મોટા ભાઈએ મારું બધું લઈ લીધું, મારી પાસે કાંઈ નથી, કાલ મારા બાપનું શ્રાદ્ધ છે, આખો દિવસ ગામમાં ફરું, જુનાગઢમાં મને કોઈ ઘી આપતું નથી. હે મહાદેવ, હું કોને કહું આ ફરિયાદ? તું તો દયાનો સાગર છે, તારી જેવું કોઈ ઉદાર નથી. હે ઈશ્વર, મને રસ્તો બતાય, મારે શું કરવું? અને જ્યાં નરસિંહ મહેતા બોલતો તો એમાં 4 પંડિત આવ્યા. નરસિંહ મહેતા તમારું નામ બોલ્યા, આ ભજનો પ્રભાત્યા તમે લખ્યા બોલ્યા, આટલું બધું તમે ક્યાંથી શીખ્યા? બોલે ભાઈ હું તો અંગૂઠા સાપ છું, અભણ છું. બ્રાહ્મણોએ કીધું મેં કાશીથી આવ્યા છે તમારું નામ સાંભળીને. અમે પૂછીએ એનો જવાબ આપો. તમે પૂછો એનો અમે જવાબ આપી. હારી જાઓ તો તમારે 10 રૂપિયા આપવાના, જીતી જાઓ તો અમારે તમને 10 રૂપિયા આપવાના. એ ટાઈમે 10 રૂપિયાની કેટલી કિંમત હશે? નરસિંહ મહેતાએ કીધું આ ફાટલી નોટ છે 5 રૂપિયાની, લઈને ફરું છું, કોઈ ઘી આપતું નથી. 10ની ક્યાં વાત કરો છો? એક પંડિતે બીજા પંડિતને કોઈ બાત નહીં, 5 તો 5 લઈ લે ને, કામ લાગશે. અત્યારથી આ ભોપોભાઈ કહે છે શું બતાવવાનો હતો? એને પ્રશ્ન કરો. એક બ્રાહ્મણે કહ્યું નરસિંહ મહેતા તમે પૂછો, એનો જવાબ અમે આપીએ. જો અમે હારી જઈએ તમને 10 આપશું, તમે ન આપી શકો તમારે મને આપવાના. નરસિંહ મહેતા કે શરત એક 5 આપીશ, 5 જ છે. કાશીથી આવ્યા છો, બ્રાહ્મણને માનું છું, મારા બાપનું શ્રાદ્ધ છે, આમ થાય મારે બ્રાહ્મણોને જમાડવા છે, પણ જો તમે જીતી જાઓ તો હું 5 આપીશ. બોલ્યા પછી બદલાય નહીં. નરસિંહ મહેતાને કહ્યું એટલે બ્રાહ્મણે કીધું કોઈ બાત નહીં. એક પંડિતે કીધું તમે જ પૂછો, પહેલા તમારો નંબર, તમારો વારો, તમે પૂછો, અમે તમને જવાબ આપી. નરસિંહ મહેતાએ ભગવાનને યાદ કર્યા, પ્રભુને પ્રાર્થના કરી. આ વિદ્વાન લોકો, હે ભોળાનાથ, તારી નગરીમાંથી આવ્યા છે, હું જુનાગઢમાં જન્મ્યો, આ કાશીથી આવ્યા, મારી સામે શાસ્ત્રની વાત કરે, હું શું બતાવું? અને ઈશ્વરે બુદ્ધિ આપી. નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે એક જાનવર એવું છે, એક પક્ષી એવું છે કે આ ધરતી પર આવે તો એને 3 પગ થઈ જાય, એ ચરે ઉડી જાય ત્યારે એકેય પગ ન હોય. બતાવો કયું પક્ષી? બધા માથા ખજોડો લાગે, મારો બેટો લાવ્યો ક્યાંથી આ? હમણાં કહેતો તો ભણશું. એક બ્રાહ્મણે કીધું કે પ્રશ્ન બહુ જોરદાર છે, આપણે ખૂબ ભણ્યા પણ આવું ક્યાંય ચોપડામાં આવ્યું નહીં. બીજાએ કીધું 10 રૂપિયા આપી દો અને જાણી લો. નરસિંહ મહેતાને 10 રૂપિયા આપ્યા. તમે જીત્યા, શાબાશ ભગત, તમે તો જોરદાર પ્રશ્ન કર્યો. હવે અમે પૂછીએ. બોલે પૂછો. એ બ્રાહ્મણોએ કીધું નરસિંહ મહેતાને કે તમે હમણાં બોલ્યા પેલું પક્ષી ધરતી પર આવે તો 3 પગ થઈ જાય, ઉડે એ પગ ન હોય, એ કયું પક્ષી? એટલે નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે મને ખબર નથી, લ્યો 5 રૂપિયા. ઈશ્વર આવું કરી દે બાપ. ઈશ્વરને સાચા ભાવથી પ્રાર્થના કરો, સાંભળે. એટલે શંકર કહે છે આ માણસને આકાશવાણી થઈ. બ્રાહ્મણોએ શાપ આપ્યો, ઈશ્વર રાખા ધર્મ હમારા. હે અયોધ્યાના રાજા, આટલો ધાર્મિક છતાં એક પાપીના સંગમાં તારું જીવન બગડ્યું. જા કુળ સમેત રાક્ષસ થઈ જા. અને એ જ રાવણ બન્યો, પોતાના હગાવાલા સાથે લંકામાં રહેતો, બધાને હેરાન કરતો, છેલ્લે સંતોને હેરાન કર્યા, સંતોનું લોહી લીધું. ત્યારે સંતોએ કીધું કે આ લોહીના ઘડામાંથી દીકરી જન્મશે, તારા કુળનો નાશ કરશે. અને નેપાળમાં ઘડો દટાયો. જનક રાજા પોતાની જાતે ખેતી કરીને ખાતા હતા, પ્રજાનું નહીં. અને એ ઘડો બહાર આવ્યો, ઘડો ફૂટ્યો, દીકરીનો જન્મ થયો. એ જ દીકરીમાં સીતા બની, રામ સાથે વિવાહ થયા, રાવણ એને લઈ ગયો અને માં જાનકી એનું કલ્યાણ કરી દીધું. કારણ કે સ્ત્રીએ ધર્મ પત્ની, ધર્મે રક્ષતો રક્ષતા. કોઈ પણ ને પૂછો જુનાગઢ કોનું? નરસિંહ મહેતાનું. મહારાણા પ્રતાપના કોઈ ભજન નથી ગાતા. આ વીર પુરુષે પોતાના બાળકોને ઘાસના રોટલા ખવડાવ્યા, પણ હિન્દુ ધર્મ છોડ્યો નહીં. બેન દીકરીઓ માટે પોતાને ખપી ગયો, પોતાના બાળકોને ખપાવ્યા, પોતાની પત્નીને ખપાવી, પણ કોઈ મહારાણાનું ભજન નથી ગાતું. મહારાણા પ્રતાપને કોઈ બહેકાવતું નથી. આજ મીરાના ભજન ગવાય. કોઈને પૂછો મેવાડ કોનું? મીરાબાઈનું. આનું કારણ શું? તમારો કોઈ ગુરુ એને પૂછજો, કોઈ તમારા ગામમાં કથા કરવા એને પૂછજો, અને જવાબ ના આપે તો મને ફોન કરજો.
આનું કારણ શું ભાઈ? જીવન કંઈક જીવવા જેવું છે. જીવન જંજાળ નથી. આ જન્મ સુધરવા માટે મળ્યો, બગડવા માટે નહીં. આપણા બધાય જન્મો બગડી ગયા. આ છેલ્લો જન્મ છે. ભગવાન રામ બોલ્યા છે, વારે વારે માનવનો જન્મ મળતો નથી. ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ બોલ્યો છે, અર્જુન આ શરીર નાશવાન છે, કાળનો ભરોસો કરીશ નહીં. મારું સ્મરણ કર, સારા કામ કર, સંતનો સંગ કર. બાબા બનવાનું નથી. બાબા બની જવાથી ભગવાન નથી મળતો. જેટલા સંતો ભારતમાં થઈ ગયા છે, થવાના છે, કોઈ પણ એમ ન કહી શકે મને ભગવાન મળ્યો. અને કોઈ સંત કે મને ભગવાન મળ્યો તો સાચું માનતા નહીં. સંતો સ્વયં ભગવાનનું રૂપ હોય છે. ભગવાન મળ્યો તો ગ્રસ્ત આશ્રમમાં મળ્યો છે. અર્જુન બાવો બનવા તૈયાર થયો. ભગવાને કૃષ્ણ કીધું સાધુ બનવાની જરૂર નથી, સાધુ જેવું જીવન જીવો. તમે બધાય સાધુ બની જાઓ તો આ સગતમાં સાધુનું શું થાય? ભાગી જવાની જરૂર નથી, બધું લૂંટાવી દેવાની જરૂર નથી. પણ ઈશ્વરે તમને સમય અને સંપત્તિ આપી હોય એનો સદુપયોગ કરો બાપ. સમયનો કોઈ ભરોસો નહીં, જીવનનો કોઈ ભરોસો નહીં, કાળનો કોઈ ભરોસો નહીં. આ જીવન ક્યારે ઉડી જાય, ક્યારે મૃત્યુ આવીને ઊભું રહે. આઈનું આઈ રહેવાનું, કોઈ સાથે કંઈ લાવ્યો નથી, કંઈ લઈ જવાનું નથી. શાસ્ત્ર આપણને આ જગાડે. રામાયણમાં આ જ લખ્યું છે, જેને ધર્મ સમજાઈ ગયો, જેને ફરજ સમજાઈ ગઈ અને ધર્મ સમજાઈ ગયો. બજરંગદાસ બાપા બોલતા, જેને પોતાની ફરજ સમજાઈ ગઈ અને ધર્મ સમજાઈ ગયો. ફરજ એ જ ધર્મ, ધર્મ એ જ ફરજ ભાઈ. કોઈ એમ કે ધર્મ આમ કરો ને ધર્મ થશો આમ થાય, કોઈ નરકમાં જશો, એ વાત ખોટી. નરકોની કથા છે. મારા જિંદગીમાં હું કોઈ દી કોઈને નરકની કથા કહેતો જ નથી. 40 વર્ષથી કથા કરું પણ મેં કોઈ દી નરકની વાત ન કરી. મારું કામ ડરાવવાનું નથી. આપણને ડરાવે આપણો ગુરુ નહીં, ડરાવે ભગવાન નહીં, ડરાવે ધર્મ નહીં. ગુરુ ભગવાન ને ધર્મ આપણને નિડર બનાવે. ડરો બે વસ્તુથી, એક તો પાપ અને બીજો ભગવાન. ભગવાનનો ડર રાખજો. આજનો માણસ 2 વાર નાય, કપડાં બદલે, મંદિરોમાં જાય, પુણ્યદાન કરે, પણ ક્યારેક ક્યારેક એવા કામ કરે કે જાણે ભગવાન દુનિયામાં છે જ નહીં. ભગવાનને ખબર નથી, આવું માણસ સમજે છે. નહીં નહીં, ભગવાનને બધી ખબર છે બાપ. ભગવાન તો ડરજો, પાપથી ડરજો. પાપ કોઈને છોડતું નથી. મા બાપ ખરાબ કામ કરે, મા બાપ પાપ કરે, એનું પરિણામ છોકરાઓને ભોગવવું પડે. મા બાપ સારા કામ કરે, એનું પરિણામ છોકરાઓને મળે છે. આપણે બધા આપણા પૂર્વજોના પુણ્યના લીધે એટલા સુખી છીએ, ને તો આ જીવનમાં કોઈને કોઈ સુખ નથી મળતું. અર્જુન સાધુ બનવા તૈયાર થતો અને આ ભજન સંભળાયું અને એ જ અર્જુને સંસારમાં રહી જીવન જીવું. એમ ગીતા તમને ને મને જીવતા શીખવાડે. આ શાસ્ત્રો તમને ને મને જગાડે. કૂતરો રોટલો ખાય, માલિકને જમાડે, એમ સાધુ સંતો તમારો મારો રોટલો ખાય, તમને જગાડે છે. જે ગુરુ આપણા જીવનને બદલેલી દક્ષિણા લઈને આશીર્વાદ આપે એ ફળતા નથી. આશીર્વાદ અહીંથી આપે છે ભાઈ, અહીંથી નહીં. આશ્વાસન અપાય. આશીર્વાદ તો સેવાથી મળે. સેવા એટલે પગ દબાવવા નહીં. મા બાપનું કહેવું કરો, ધર્મશાસ્ત્રનું કહેવું કરો, કોઈ સંતોનું કહેવું કરો, તમારા જીવનમાં ઉતારો. જીવનને મોડ પર લાવી બદલો. સમય અને સંપત્તિ મળી હોય એનો સદુપયોગ કરો. તમે સુખી થશો, તમારો સંતાન સુખી થશે. ભગવાન શંકર પાર્વતીને આ કથા કરે છે. આપણી વચ્ચેમાં કોઈ મહેમાનભાઈ આવ્યા છે, એનું સ્વાગત થાય, પછી આગળ કથા ચલાવશું. બોલ્યો હનુમાનજી મહારાજ કી.